जदि आपण को गोटे टॉक्सिक बा विषाक्त लोक सहित डील करिया को गोटे अस्त्र मिल जिवो ताले केते बढ़िया हो ना। आराम से ता सहित डील करी हबो। आउ जानती ये जो टॉक्सिक बा विषाक्त लोक ना एमाने गोटे वेराइटी रो नथांती। एमानकर सब भिन्न भिन्न प्रजाति थाए। आउ ए विषय जेतेबेले म आज आपन को कहबी आ द्वारा आपन को जानिया सहज हबो कि ए लोक माने सब केमिति आउ आंको सहित डील करिया पई बेस्ट अस्त्र कौन। ताहले हमर नंबर 1 वेराइटीज हैला अहंकारी। अहंकारी माने ए कैटेगरी कहे मते सबु जणा, दुनिया को किछि जणा नै, मते सबु जणा आ मु जहा कहूची सेटा ही ठीक। आउ एमाने आर्गुमेंट एमिति करंती जेमति ऑल टाइम विनर ई एमाने हेबे। माने एमाने जदि कुकुर को देखि कि मांकड़ कहले ताले आपन को आंग सहित मांकड़ ही कहया को पड़िबो। आपन जदि कहले नाही ये कुकुर मांकड़ नुहे ताले आपन भूल सरियाला कथा सेठी हो। ये हेले गोटे प्रजाति। आउ सेकंड कैटेगरी हेले जिद्दी कैटेगरी रो टॉक्सिक पीपल। माने आंक लाइफ रे आंकर किछि लॉजिक न थाए, निजस्व चिंताधारा भी किछि न थाए। एमाने कहबे मु ऑन द स्पॉट जहा कहली सेटा ही वेदवर्णित बाणी आउ समस्ते मानिया को बाध्य। आउ जदि आपण न मानिले सरिगला कथा सेठी हो। आउ थर्ड कैटेगरी ये हेले चालाक आउ धोखाबाज कैटेगरी रो टॉक्सिक पीपल। ये पूरा खतरनाक। ये माने सब बेले बैकफुट रे खेलंती। माने फ्रंट रे आसीबा, फ्रंट रे जिंस को समाधान करबा अंकर कैपेसिटी न थाए। ये पूरा बैकफुट रे खेलिबे। आउ गोटे बेस्ट नेचर अंकु सम्मोहन जଣା थाए। सम्मोहन माने यांको कथारे एते मैजिक थाए, यांको पाखरे माने एमिति पावर थाए। ये गोटे सीधा साधा लोक को अंको कथा कहि पूरा फसै देबे। आउ आपण फसिले बस आपणकर बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट हे गला। आउ फोर्थ कैटेगरी हैला हमर तर्क वितर्क कैटेगरी रो टॉक्सिक पीपल। ए माने कोन कहले ये गोटे माने अति हाई लेवल प्रजाति रो विषाक्त मनिष। माने गोटे घटना घटी कि किछि गोटे हेइची माने से घटना रे एते भी किछि नथिबो। माने आपण सिंपली देखिबे सेते किछि नथिबो आराम से। माने आपण आराम से जदि जिंस को नेबे ना जिंस सॉर्ट आउट हे जिवो। माने एते भी किछि नाही। किंतु एमाने कोन करिवे ता भितरु खियो बाहर करिवे। माने जो कहंती ना हमर जीरारू सिरा काढिबा प्रकृति रो एमाने कथा को सेमिति बाहर करंती आउ जबरदस्ती पूरा आ ऊपर लढंती। आउ एमाने एमिति लढिबे आपण को जिना हराम कर देबे। आउ एमाने कहिबे एइटा हेइची सेतरेटा हेइची। किंतु देखिया को गले सेंती एते भी इंसिडेंट बड़ नथिबो। माने सॉर्ट आउट वाला सिचुएशन बस टिके को किछि हेइ गला, घटना किछि भी नथिबो। किंतु एमाने पूरा तर्क वितर्क कैटेगरी। आउ हमर 5 माने नंबर 5 कैटेगरी हेले माने सरलिया टॉक्सिक पीपल। माने सरलिया तो नो, ये गोटे यांकु कोन प्रजाति दबो ये भी गोटे ये। किंतु आंको मो फाइंड आउट करिछि माने ये होचंती अति सरलिया। माने निजो को एमिति प्रेजेंट करिवे दिन राति जतले निज कथा कहिबे ना निजो को सबले विक्टिम बनेबे, कांदुथिबे मो सहित या हला मोर या नाही। माने पूरा सरळे बनै चुने कांदी बोबे निज कथाटा प्रेजेंट करिवे। आउ किंतु आ पछर ना आंकर भी स्वार्थ थिबो। माने ये हेले ए प्रजाति रो माने सब बेले कांदी बोबे निजको ठीक प्रूफ करबा लोक। माने ये गोटा कैटेगरी रो लोक। ताहले ये हे गले हमर 5 प्रजाति रो विषाक्त माने टॉक्सिक पीपल। एबे आमो काम होला एई टॉक्सिक लोक मानक सहित आमे डील केमति करिबा। माने आंको पाखरे चुप रहिबा ना आंको सहित लढिबा ना आंको इग्नोर करिबा। माने आंको आमे डील केमति करिबा। आपण जानती बेले बेले ना आपण भी फाइंड आउट करथिबे किछि लोक माने लिटरली बुझी पारंतनी सिचुएशन। लिटरली से माने बुझी पारंतनी। आपण जदी से माने टिके बुझेई देले किछि एग्जांपल देई कि गेले बुझेई देले से माने जिंस को बुझी जानती और से माने सेकंड टाइम से भूल रिपीट करंतनी। किंतु आउ किछि लोक ना आपण ताको हजारे बुझांतु, रागी की बुझांतु, भलरे बुझांतु, माने जेते प्रकार बुझेई परबे आपण तांको बुझांतु किंतु से माने बुझंतनी। से माने जहा को सेया आ से माने तांको हरकत रु केबे बाद दांतनी। सब बेले से माने से काम करिवे माने करिवे हां हां मार देबे किंतु सिचुएशन आसिले माने बुली बाली कि पुणी से काम से माने करिवे। ए माने होचंती विषाक्त कैटेगरी रो। किंतु फर्स्ट जो कैटेगरी कहली हमरो माने लिटरली किछि लोक बुझी पारंतनी से माने टॉक्सिक एक्चुअली नहंती।
ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବେ, ଗୋଟେ ଥର ଦିଥର ବୁଝେଇଦେବେ, ସେମାନେ ସିଚୁଏସନକୁ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବେ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଟକ୍ସିକ୍ ଲୋକ ନା ଆମକୁ ଆମ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ମିଳନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ସେମ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବି ଏମିତି ଟକ୍ସିକ୍ ଲୋକ ମିଳନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପଡ଼ିଶା, ଆମ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେମିତି ଲୋକ ମିଳନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ ହୋଲ୍ଡର, ଆପଣ ସେଠି ବି ଦେଖିଥିବେ, ଅଫିସରେ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବି ଲୋକ ମିଳନ୍ତି ବେଳେବେଳେ। ଆଉ ଯୋଉଠିକି ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଲାଇଫରେ ଏଇ ଟକ୍ସିକ୍ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବେ ହିଁ ମିଳିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଡିଲ୍ କରିବାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁଲ୍ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଜବରଦଖଲ ଦେଉଛି, ଆପଣ ତା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ ଲୋକକୁ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତାର ଆକ୍ସନ ରିଆକ୍ସନର ପାଟର୍ନ କ'ଣ, ମାନେ ସିଚୁଏସନ୍ ଏଇଆ ହେଇଛି, ଇଏ କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କରିବ ନେକ୍ସଟ। ମାନେ ବାରମ୍ବାର ସେ ସେଇଟା କରି କରି ମାନେ ତାର ସେ ହାବିଚୁଏଟେଡ୍, ତାହେଲେ ଆପଣ ତା ପାଟର୍ନକୁ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଇଏ କେମିତି। ତ ସେ ହିସାବରେ ଆପଣ ଡିଲ୍ କରିବେ ଆଗକୁ, କି ଆ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ଠିକ୍ ରହିବ, କି ଆକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ ଇଏ ବୁଝିଯିବ, କି ଏଠି ଇଗ୍ନୋର କରିବା, କି ଏଠି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବି, କି କୋଉ ପ୍ରକାର ୱେରେ ଆକୁ କହିଲେ କି ଆ ପ୍ରତି ଆକ୍ସନ ନେଲେ ଇଏ ବୁଝିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତା ପାଟର୍ନକୁ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ, ତା ଆକ୍ସନ ରିଆକ୍ସନ ଆଉ ସେ ସିଚୁଏସନକୁ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବେଳେବେଳେ କିଛି ଟକ୍ସିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଆପଣ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଆପଣାନ୍ତୁ କି ସେମାନେ ସେମିତି କହୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଏତେ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରେ ନିଅନ୍ତୁନି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହା ପାଇଁ ସେ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ହଇରାଣ କରନ୍ତୁନି, ନିଜର ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍କୁ ହରାନ୍ତୁନି। ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ହସିକି ଇଗ୍ନୋର କରିପାରିବେ କି ହଁ ଏ ଲୋକ ଏମିତି, ଆର ବିହେଭିୟର ଆର ଆକ୍ସନ ଏମିତି, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋତେ କହିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ବାସ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଇଦେଲେ କି ସ୍ମାଇଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାସ୍ ସେ ଜାଗାରୁ ଓହରିଯିବେ, ସେ ଲୋକକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ। ଥାର୍ଡରେ ସେମାନେ କହିଥିବା କଥାକୁ ନା ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଭାବନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଭାବି ଭାବି ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ ବହୁତ ହେଭି କରାନ୍ତି। ଟକ୍ସିକ୍ ଲୋକ କିଛି ଗୋଟେ କହିଦେଲା, ଆପଣ ସେଇଆକୁ ଭାବି ଭାବି ଆପଣଙ୍କ ଦିମାଗକୁ ପୁରା ହେଭି ବନାନ୍ତି, ଆରେ ସେ ଲୋକ ସେମିତି, ତା ପାଟର୍ନ ହିଁ ସେମିତି, ତ ଆପଣ ସେଇଟା ଭାବି ଭାବି ନିଜ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ହେଭି କାହିଁ କରିବେ। ଏ ଟକ୍ସିକ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କେବେ ବି ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି। ନିଜ ଲାଇଫର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫର ନା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି, ଆ ଭିତରେ କାହାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଏଠି ଡିସିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ତାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ। ଆଉ ୱିଥ୍ ଡ୍ୟୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଟପିକରେ ମୋତେ କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କି ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ମୋତେ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, କି ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଲାଇଫରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟରାନ୍ସ ମୋତେ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ୱିଥ୍ ଡ୍ୟୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ନା ରାଗିକି କହିବେ, ନା ରୁଷିକି, ନା ଚିଡ଼ିକି, ୱିଥ୍ ଡ୍ୟୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ। ମାନେ ମୁହଁରେ ହସ ଥିବ, ଆଖିରେ ଟିକେ କନଫିଡେନ୍ସ ଥିବ, ଆଉ ପାଟିର କଥାଟା ନା ସୁଇଟଲି ବାହାରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଟା କଡ଼ବା ଥିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଲାଇଫରେ ମୋତେ ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ତ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଏତିକି କହିବେ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିଲ୍। ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ନା ଏ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ମିଳିବେ, ତ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ନା କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ ବି କରନ୍ତୁନି, ନା ନିଜ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର, ନା ନିଜ ପ୍ରଫେସନାଲ ମ୍ୟାଟର, ନା କିଛି ବି। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କହିଲେ କଥା ଫ୍ଲୋରେ ନା ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମ ପାଟିରୁ ବାହାରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ କି ଇଏ ଗୋଟେ ଟକ୍ସିକ୍ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ, ଇଏ ଆଗକୁ ମୋତେ ଏଇ ସିଚୁଏସନରେ ପକେଇବ, ମୁଁ ହଇରାଣ ହେବି, ତ ମୋତେ ଆ ସହିତ କିଛି ବି ଟପିକ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ନା ପ୍ରଫେସନାଲ, ନା ପର୍ସନାଲ, ନା ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି କଥା, କିଛି ବି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ନିଜକୁ ନ ଅଟକେଇବେ, ମାନେ ନିଜକୁ ସେଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବ ନା ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଫସିବେ ଆଉ ଆପଣ ହିଁ ହଇରାଣ ହେବେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ କମ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବେ ସେତେ ବହୁତ ବଡ଼। ବେଳେବେଳେ ଏଇ ଟକ୍ସିକ୍ ଲୋକମାନେ ନା ମାନେ ଅଯଥା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଅଯଥା ମାନେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ ତମେ ଭୁଲ, ମାନେ ଏ ଯାହା ସବୁ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏ ହୋଲ୍ ମ୍ୟାଟରରେ, ମାନେ ସିଏ ଭୁଲ କି ସିଏ ଭୁଲ କି ତମେ ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲ ନୁହଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍, ମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ଏମାନଙ୍କର ପାଟର୍ନ ଏଇଆ, ତ ସେଠି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରି ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ମାନେ ନାଇଁ ମୁଁ ଠିକ୍ ତମେ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ତା ସହିତ ସେମିତି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବେନି। ସିଏ ତାର ଯାହା କହିବା କଥା କହିଦେଲା, ତ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଲାଇଫରୁ କାଟି ପାରିବାନି ନା, କାରଣ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଲାଇଫ୍ ଗୋଲ ଗୋଲ, ଭଲରେ ହଉ ମନ୍ଦରେ ହଉ ସମସ୍ତେ ଦରକାରରେ ଆସିବେ। ତ ସେ ଜାଗାରେ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ମାନେ ପରିବେଶର ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ନିଜର ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍କି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆରାମସେ କହିବେ ହଁ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍, ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିବେ, ବାସ୍ ସେଠୁ ଧୀରେ କିନି ଚାଲିଯିବେ। ଇଏ ବି ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଡିଲ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ନା ଏମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖନ୍ତୁ। ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମିନ୍ସ
ମାରାମାରି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମିନ୍ସ ଯଦି କିଛି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଫ୍ୟାମିଲିରେ ହଉ କି ଆଶପାଶରେ ଅଫିସରେ, ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ନା ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନେ ଯଦି ଏମିତି ହେଲା, କେତେଟା ଜାଗାରେ ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଶାନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ମୁହଁର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କିଛି ଅଲଗା ଥିବ, ଆଖିର କଣ୍ଟାକ୍ଟ କିଛି ଅଲଗା ଥିବ, ସେ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗର କୁହନ୍ତୁ କନଫିଡେନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ କିଛି ଥିବ। କିଏ କିଛି କହିଲା, ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୁକ୍, ବାସ୍ ତାକୁ ଏମିତି ଚାହିଁଦେଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏନଫ୍, ଚାଲିଲା ଆପଣଙ୍କର। ସେଠୁ ନା ସାମ୍ନାବାଲା ନିଜର ମାନେ ବୁଝିଯାଏ କି ମତେ ଇଏ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କି ଇଏ କ'ଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏଠି କରିଦେଇ ପଳେଇଲା, ସେ ବୁଝିଯାଏ। ତାପରେ ବି ସାମ୍ନାବାଲା ବୁଝୁ କି ନ ବୁଝୁ ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ନିଜ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବାର ଅଛି। କେତେଟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଟର୍ନ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଅବଜର୍ଭ କରିଥିବେ ନା, ଇଏ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ, ତ ବାସ୍ ଚୁପ୍ ରହିବେ, ଶାନ୍ତ ରହିବେ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ। ଦିମାଗରେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ନା କିଛି କି ମାନେ ହେଭି ହେବାକୁ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଖିଟା କେବଳ କଥା କହୁଥିବ, ସେ ଆଖିରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଥାଉ, ରାଗ ଥାଉ କି ଯାହା ବି ଥାଉ, ଗୋଟେ ଲୁକ୍ ହିଁ କାଫି, ଦେନ୍ ପିସଫୁଲି ସେଠୁ ପଳେଇବେ। ଏ ହେଲା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ତାପରେ ଏଠି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ କହିବି। ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ନିଜକୁ ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ନା ଖାଲି ଦିମାଗ ଶୈତାନ କା ଘର। ତ ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ଖାଲି ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ କାମ କରିଦେଲେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ପାଇଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ସେ ଟକ୍ସିକ୍ ଲୋକର କଥା ଭାବିବାକୁ ଯିବ, କି ଫୋନ୍ରେ ବି ଆପଣ କନେକ୍ଟ ହେଇଯିବେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ତ ଫୋନ୍ ୱାଇଡଲି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ପୁରା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଟକ୍ସିସିଟି ଆଜିକାଲି ଘରେ ହଉ, ଅଫିସରେ ହଉ କି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ହଉ, ଝଗଡ଼ା ଗଣ୍ଡଗୋଳର ମେନ୍ ରିଜନ୍ ଫୋନ୍। କାରଣ ଖାଲି ଟାଇମ୍ ପାଇଲେ ତ ଫୋନ୍ ଖୋଲା ହେଲା, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ଚାଲିଲା, ସେଇ ଟକ୍ସିସିଟି ପିପୁଲ, ଟକ୍ସିକ୍ କନଭରସେସନ୍ ଅର୍ ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ ଚାଲିଲା। ତେଣୁକରି ନିଜକୁ ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ନିଜକୁ ଏନଗେଜ ରଖିବେ, ସେତେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଟକ୍ସିସିଟି, କନଭରସେସନ୍, ଟକ୍ସିକ୍ ପିପୁଲ ଏମାନଙ୍କଠୁ ଆପଣ ଦୂରରେ ରହିବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ତ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବାର ଥିବ ନା, ତ କଥା କେତେବେଳେ ହେବେ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ହେଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଲ୍ ମୋର। ତାହେଲେ ଏସବୁ ଥିଲା ରୁଲ୍ସ, କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିଲ୍ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଟର୍ନ ଅବଜର୍ଭ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ୟା ଭିତରୁ କୋଉ ରୁଲ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ହବ। ଏ ରହିଲା। ଆଉ ମୋ ମତରେ ନା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଇଟାକୁ କାହା ପାଇଁ ବି ହରେଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି। ତାକୁ ପ୍ରପର ଜାଗାରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସେ ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍କୁ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଗ୍ରୋ କରିବାରେ ସେ ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ନା କି ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଭାବି ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇ ଟକ୍ସିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି ହେଇ ତାକୁ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ମୋ ମତରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଡିଲ୍ ହେଲା ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ମାନେ ଯେତେ ଦୂରେଇକି ରହିବ, ଆଉ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ। ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କ୍ରିଏଟ୍ କର, ଆଉ ଯେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ। ମାନେ ସେମ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବି ରହୁଥିଲେ ଯେତିକି ଡ୍ୟୁଟି କରିଦେଲେ, ବାକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ। ଯଦି ଅଫିସରେ ତ ସେମ୍ ଜିନିଷ କରିବେ, ଯେତିକି ଗୋଟେ କଲିଗ ସହ ଆମର ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ଅଫିସରେ ସେତିକି କଲେ, ବାକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ରହିଗଲେ। ଏସବୁ ହେଲା ଜିନିଷ। ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଟକ୍ସିକ୍ ଲୋକ ସହିତ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ୱେ କ'ଣ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ତ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ବି ସେୟାର କରିବେ, ତାକି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ହେଲ୍ପ ମିଳିଛି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।